सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच चोखी गर्मी पई है, लगभग 39 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। पिछले कई दिनों तो पंजाब दे विच मौसम खराब रहा, पर एकदम सोमवार तो फिर गर्मी है जी शुरू हो चुकी है। तो मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे कुछ दिनों के विच तापमान बेहद वधना, क्योंकि आउंदे एक हफ्ते दे विच बदलवाई की मीह कणी की कोई संभावना नहीं। मौसम गर्म तो खुश्क रहना, जिवें पंजाब दे विच 39 डिग्री टैंपरेचर रहा, दिल्ली दे विच इस तो भी ज़्यादा रहा, 40 तो पार का तापमान इस वक्त होया पिया। पर किसान डटे हुए आ, वो कहने जित के जावांगे जां असीं मर के जावांगे। उस तो इलावा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि दीप सिद्धू की जमानत हो गई है, तो लंघी रात आ जिहड़ा वो दीप सिद्धू जेल दे विचों बाहर आ गया, तो गुरुद्वारा साहब दे विच मत्था उन्होंने टेकिया। तो उस तो बाद वो अज की नवीं गल करदे आ, इहदे मुतलक मौके दे उत्ते जानकारी देवांगे। पर लंघे कल पंजाब दे विच कई नवीं खबरां आईयां, क्योंकि लंघे कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी वजारत दे विचले मंत्रियों दे नाल मीटिंग हुई है। सुनील जाखड़ भी उस मीटिंग दे विच सीगे। कहते भी बेदबी के कांड के उत्ते, बहबल कला गोली कांड, कोटकपूरा कांड के उत्ते इत्थे काफ़ी तकरारबाजी हुई है। इस मीटिंग दे विच काफ़ी तलख जिहड़ियां वो टिप्पणियां कीतियां गईयां एक दूजे के उत्ते, काफ़ी उत्थे तत्ता माहौल रहा, तणावपूर्ण जिहा माहौल रहा, जिहदे करके सुनील जाखड़ ने ते सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने अहुदियां तो अस्तीफा दिता कि असीं लोकां दे विच विचरांगे किवें, असीं लोकां दे विच जावांगे किवें। सानूं ये नहीं समझ आउंदी भी असीं जो वादे कीते सीगे सरकार बनाउण दे लई उहदे विचों कोई पूरा कीता नहीं गा, ते असीं इस वक्त दोषियों नूं बचाउण दा काम किहड़ी गल्लों कर रहे हैं। पंजाब दे लोक साडे उत्ते 100 किस्म के सवाल कर रहे हैं, पर दोवां दे अस्तीफे नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनने दे विच आया रद्द कर दिता। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों इस खबर के उत्ते पर्दा पाउण दी बड़ी कोशिश की गई, पर सारियां झीथां दे विचों दी लंघ के खबर है जिहड़ी वो पत्रकारां तक पहुँच गई, तो हुण तक आम लोकां तक भी ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ पहुँच चुकी है। उस तो इलावा जी पहली वड्डी खबर है, ये भारत के विच कोरोना महामारी नाल जुड़ी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री साहब ये गल कहते हैं कि मन की बात जो हम करते हैं उसमें तो देश के सारे मसले ही सफल हो जाते हैं। वो ये गल कहते हैं जी कि जो हमने कर दिया वो तो कभी कोई कर ही नहीं सका। वो ये गल कहने जी कि हमने ये भी कर देना, हमने वो भी कर देना। मन की बात दे विच उन्होंने फिर पिछले दिन आप जानते हैं ये गल कही है कि दूसरी लहर से हमने बचना है, गाँव को बचाना है, कोरोना महामारी बहुत खतरनाक हो चुकी है। पर यह खतरनाक क्यों हुई है, सवाल ना सवाल तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री साहब का यह निजी तौर के उत्ते फर्ज नहीं बनता कि वो खुद भी माफ़ी मंगण कि जिहड़े वक्त भारत के विच कोरोना की दूजी लहर आ रही सी उस वक्त असीं भी पश्चिमी बंगाल ते होर सूबे दे विच रैलियां च मसरूफ रहे। कि उन्हां बाकी पार्टियां के नेतावां नूं भी माफ़ी नहीं मंगनी चाहिए जिहड़े कि कोरोना महामारी के इस दौर दे विच रैलियां करते रहे, सूबा जितण दीआं कोशिशां करते रहे, पर उन्होंने लोगों की जिंदगी का ख्याल कोई नहीं किया। सो प्रधानमंत्री साहब तो ये गल इस करके शुरू की है क्योंकि वो देश की अगवाई करने वाले है। जेकर अगवाई करने वाला व्यक्ति नड़की वरतूगा, अणगहली वरतूगा, तो आम लोगों ने भी उन्होंने फॉलो करना। लोग कह भी जेकर इन्हां दे कहे तो कुछ नहीं हुंदा, ये तो लखां दा कट कर लेंदे आ ते तां भी नहीं कोरोना फैलदा। तो फिर जेकर असीं विआह दे विच 50 बंदा 100 बंदा सद लांगे, साडे कट करे तो किवें कोरोना फैलूगा। सो इहो जे लोकां दे मनां दे विच सवाल है। पर दुनिया भर दे विच वख-वख मीडिया के अंदर भारत की किस कदर किरकिरी हो रही है, ये बाबत भी बहुत सारिया खबर आईयां। क्योंकि असीं तो ये गल कहने, साडा गोदी मीडिया तो यह गल कहंदा कि जो कुछ भारत की सरकार ने कर दिया वो कभी कोई कर ही नहीं सका। पर जिहड़े बाकी मीडिया के अंग आ वो तो उस तरीके दे नाल अपनी ज़मीर है जिहड़ी वो गहने नहीं रखते। क्योंकि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मीडिया के वलों तो यह गल कही जा रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर दे विच भारत 1.25 साल बीतण के बावजूद अज उस महामारी नाल उवें ही जूझ रहा जिवें कि पहले महीने दे विच जूझदा सी, जिवें कि शुरुआत दे विच जूझदा सीगा। सो इत्थे कोई फर्क नहीं पिया, सगों समस्या वधी है। हैरानी इस गल दी है भी चीन दे विचों कोरोना शुरू होया ते उत्थे समाप्ति वल है, उत्थे लोगों ने सब तो वध वैक्सीन भी ले ली है। पर भारत दे विच कहते सी ताड़ियां वजा लो, थालियां खड़का लो, कूका मार लो, चीका मार लो, मोमबत्तियां जगा लो, तो मसला उस तो खतरनाक हो गया। हर रोज़ भारत दे विच 3.5 लाख तो वध केस आ रहे हैं। हर रोज़ भारत दे विच हज़ारां लोगों की मौत हो रही है। हुण तां मौतां की गिणती के उत्ते भी सवाल खड़े होण लग पे है। क्योंकि लंघे कल एक मीडिया अंग दे वल्लों यह गल कही गई है भी जिवें एक हस्पताल दे विच 24 घंटे दे विच 30 32 50 मौतां हो रही, उस हिसाब दे नाल इह जापदा भी कुल भारत दे विच 2500 2700 मौतां नहीं होंदियां होणीਆਂ 24 घंटे च, मौतां की गिणती वध होऊगी। पर केंद्र की सरकार दे वल्लों हस्पतालों ने उत्ते दबाव बना के शायद मौतां की गिणती सीमित करन दी जिहड़ी आ ओह गल कीती जा रही होवे। हो सकदा भी कोरोना की थां दे उत्ते होर खाते दे विच मौतां पाईयां जा रहीआं होण, जदों सीवे बल रहे होण,
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3-3 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਦੇ ਥੁੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਰਗਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਡੇਵਿਡ ਰੋਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਲੇਦਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋਧਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 20 ਤੋਂ 21ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਉਹ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਝੰਡੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, 2 ਘੁੱਟ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੰਡੀ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਮੋੜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਤਾ, ਅਸਫਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਲੰਘਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੋ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਫੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ।
ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਇਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਰੜ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ? ਕੀ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਆਊ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨੂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IIT ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। IIT ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ 18 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 3,52,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,13,658 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਲਾਂਭੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।